السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کے سفر میں 10 محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تحسین یوسف۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک مشکل ترین وقت ہے، جو مسلمانوں کو دردناک واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک ایک لمحہ بہت مشکل، بہت اذیت میں گزرتا ہے۔ نواسوں سے پیار محبت کا اظہار کرنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں نواسۂ رسول کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے انبیاء کرام نے، پیغمبروں نے بہت ہی مشکل وقت گزارا، اپنے دین کے لیے قربانیاں دی۔ انہی میں ایک نام نواسۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے لاڈلے حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت امام حسین، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے، اور یہ مہینہ انہی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ شاعر نے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے حضرت امام حسین کی تعریف بیان کی ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین نکھرا ہوا کلندر، حسین بپھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین ہے آدمی کا مندر۔ بہت سی ایسی باتیں ناظرین جو ہم نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہوں تو کئی سوالات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مکمل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے مہمان اس وقت تشریف فرمائے ہیں اسٹوڈیو میں، ہمارے قابل عزت، قابل احترام علامہ محبوب الرحمان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں نے پروگرام اسلام کے سفر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے، عزت کی راہ میں مرنا جادوانی زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں ہے۔ کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت مبارک ہے، تم میری عظمت کو نہیں ختم کر سکتے، میری عزت و شرافت کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ میری گفتگو سے آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ ہم ان سے اس موضوع پہ بات کریں گے، حضرت امام حسین کے بارے میں بات کریں گے، اور 9-10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جاتا ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ لوگوں کے کئی سوالات ہیں، ہمارے ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کی مکمل رہنمائی چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ان سے سوال کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب یوم عاشورہ کے فضائل و مسائل کے بارے میں جاننا چاہوں گی آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تحسین بہنا آپ کا اور آپ کی پوری A1 ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر آپ نے مدعو کیا۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو مہینوں کی گنتی ہے ان کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العزت نے قرار دیے، اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس محرم الحرام کی عظمت و شان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نیا ملی، کنارہ مل گیا، اور یہی وہ دن تھا
जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन और फ़िरौनियों से निजात अता फरमाई। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना अक़दस आता है और आका अलैहिस्सलाम मक्की ज़िंदगी बसर करने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत करके तशरीफ़ ले जाते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लोग आशूर का रोज़ा रखते हैं, यानी 10 मुहर्रम और हराम का रोज़ा रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनके 10 मुहर्रम और हराम के रोज़ा रखने की क्या वजह है, इसका सबब क्या है। तो बताया गया कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन और फ़िरौनियों से निजात अता फरमाई थी, तो इस वजह से 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखा जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं कि उनकी याद को मनाएं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आशूर के रोज़ा रखने का हुक्म इरशा फरमाया। मुख्तलिफ अहादीस मुबारक आती हैं, आका अलैहिस्सलाम ने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े जब तक फ़र्ज नहीं हुए थे तब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशगी के साथ माह मुहर्रम उल हराम के अंदर इसके आशूर का या पहले अशरे का रोज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम रखा करते थे। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये भी मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखा आशूर के दिन का। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगले साल हम 9 मुहर्रम उल हराम का भी रोज़ा रखेंगे। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर हम रोज़ा रखना चाहते हैं आशूर का तो साथ 9 मुहर्रम उल हराम के रोज़े को भी मिला लें। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत करीमा भी है। बिल्कुल, मैं इसी हवाले से जानना चाह रही थी आपसे कि क्या हमें 9 और 10 मुहर्रम का दोनों रोज़े रखने चाहिए या सिर्फ एक ही रोज़ा अगर हम रखना चाहें, 10 मुहर्रम का सिर्फ रखना चाहें, 9 मुहर्रम का ना रख सकें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक अगर कोई 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखना चाहता है तो रख ले। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुखालफत करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगले साल हम 9 मुहर्रम उल हराम का भी रोज़ा रखेंगे। और अगर किसी के ज़हन में ऐसी बात नहीं है तो अगर एक रोज़ा भी रखता है 10 मुहर्रम उल हराम का तो रख सकता है, और इसके साथ अगर 9 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा भी मिला लिया जाए तो ये बेहतर है, इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं रहता। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है, तो क्या इस रोज़े का गुनाहों की माफ़ी से कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस काम को भी अपनाया है उसमें कोई ना कोई हिकमत है। अरबी के अंदर एक मकूला बोला जाता है, फ़िअलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। जो कोई भी हकीम और दाना होता है उसका कोई काम भी हिकमत और दानाई से खाली नहीं होता। और ये कैसे हो सकता है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाए, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, हमने तुम्हें किताब और हिकमत सिखाने के लिए भेजा है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो काम करे उसमें ज़रूर ज़रूर कोई ना कोई राज मुज़मर ज़रूर होता है। जिस वक्त हम माह मुहर्रम उल हराम के 9-10 के रोज़े रखते हैं, आशूर का रोज़ा रखते हैं, तो इसके साथ बहुत सारे सवाब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में अता फरमाता है। एक तो इस एक दिन का रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, और एक दिन रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई रोज़ों के बराबर अज्र व सवाब भी अता फरमाता है। बेशक बेशक। मैं जानना चाहूँगी कि 10 मुहर्रम को होने वाले जो तारीखी वाक़या है उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बयान कर दें। जी बिल्कुल, इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो ज़ात मुक़द्दसा है कि आप जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुतले कर दिया गया, आपको बता दिया गया कि आपका ये नवासा इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के अंदर ये शहीद हो जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी इनकी इस्तिकामत के लिए दुआ फरमाई, और फिर जिब्रील अमीन उस जगह की मिट्टी लेकर आए
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم آپ میدان کرب و بلا کے اندر سے جس پر گزرتے ہیں تو خواب کے اندر آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتا دیکھتے ہیں، تو آپ اسی حالت میں اٹھتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا رونے کا سبب، تو آپ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو جانا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا پہلے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں تشریف لانا، اس حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ جس وقت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوتا ہے تو یزید خود تخت نشین ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میری بیعت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ میری بیعت کر لیں، ان تک یہ پیغام پہلے پہنچایا جائے، خبر تاکہ یہ نہ پھیلے، خبر پھیلنے سے پہلے یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اور جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے، ولید کس لیے ہمیں بلا رہا ہے اپنے گورنر ہاؤس کے اندر؟ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آگے سے جواب دیا ہے امام علی مقام، مجھے یہ لگتا ہے کہ امیر شام کا وصال ہو گیا ہے اور یہ ہمیں اس وجہ سے بلا رہا ہے کہ یزید کی بیعت کر لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت جاتے ہیں، مروان بن حکم یہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا، اس نے وہاں پر یہ مشورہ دیا ولید کو کہ اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو یہیں شہید کر دیا جائے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں، اور جس وقت یزید کی بیعت کے لیے کہا گیا تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور جس وقت آپ کے لیے دشواریاں بڑھیں آپ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑا، مکہ المکرمہ میں آپ تشریف لائے، اور مکہ المکرمہ میں جس وقت آپ تشریف لائے تو آپ کے پاس کوفیوں کی جانب سے مختلف خطوط آنے لگے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس وقت وہ مختلف خطوط ان کے دیکھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ تشریف نہیں لے آئیں گے تو بروز قیامت ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں شکایت کریں گے کہ ہمارا کوئی امام نہیں تھا اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، وہ تشریف نہیں لائے تھے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ امام علی مقام نے جس وقت وہاں سے بھی ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تنہائی میں جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو روکا کہ آپ نہ تشریف لے جائیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی وہ بے وفائی کر چکے ہیں، اس وجہ سے آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں، وہ آپ کو بھی اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا چلیں میں خود نہیں جاتا، ایسا کرتا ہوں کہ اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، وہ جس وقت تشریف لے گئے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر آ کر لوگ بیعت ہوتے ہیں اور پھر نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کو جس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے معاملات بگڑ رہے ہیں تو اس نے جو امراء اور رؤساء تھے کوفہ کے ان کو خرید لیا اور امام مسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئیں، اور یہاں تک کہ امام مسلم تنہا رہ گئے اور ان کو شہید کرنے کے بھی درپے ہو گئے، یہاں تک کہ امام مسلم کی شہادت ہو گئی۔ اور شہادت سے پہلے امام مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ میں جاتے ہیں انہوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ کے اندر تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں اور کوئی کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہ خط دکھایا اور کہا کہ اب تو میرے پاس اتمام حجت بھی ہو گئی ہے، میرے پاس خط بھی آ گیا ہے اور مجھے جانا ہوگا۔ امام علی مقام یوں مکہ المکرمہ سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور میدان کربلا کی طرف جس وقت آپ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں امام علی مقام کو فرزدق شاعر ہے جس نے امام زین العابدین کی شان اقدس میں بھی قصیدہ لکھا، اس سے پہلے وہ بادشاہوں کے قصیدہ لکھتا تھا، وہ آیا، اس سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کوفہ والوں کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ تو فرزدق شاعر یہ کہتا ہے کہ اے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں
क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के नवासे हैं, हुजूर के लख्ते जिगर हैं, इस वजह से उनके दिल आपकी तरफ मायल हैं। लेकिन उनकी जो तलवारें हैं वो यजीद के साथ हैं, क्योंकि वो मालो दौलत देते हैं। और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं तूने सच कहा, और आप वहां से आगे रवाना हुए और फिर आपने अपना एक कासिद रवाना किया जिनका नाम कैस था। उनको भी छत के ऊपर से गिराकर उन्हें शहीद किया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का ये लख्ते जिगर, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम जब पैदा होते हैं तो उनको गुट्टी अता फरमाते हैं, जिनका नामे नामी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम खुद रखते हैं, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम अपनी गोदी में बिठाते हैं, जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम सूंघा करते थे, जिनकी परेशानी से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम परेशान हो जाते थे, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम अपने कंधों पे बिठाते थे, और जिन्हें देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम खुश हुआ करते थे, वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते चलते आप मैदान कर्बला के करीब पहुंचते हैं तो वहां पे होर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घेराव करता है। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का शहजादा हूं। और उसके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम के इस अजीम नवासे ने एक फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे को सुनने के बाद नमाज ज़ोहर का वक्त जिस वक्त करीब आया, यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके घोड़ों को भी पानी पिलाया, जो उनके सवार थे उनको भी पानी पिलाया, और यहाँ तक कि उनके सुमों पर, गर्मी थी, रेतला इलाका था, तो उनके सुमों पर जो घोड़े थे उनके सुमों पर भी पानी छिड़काया गया ताकि उनकी गर्मी दूर हो जाए। और फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बातचीत जिस वक्त शुरू होने लगी तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे खतूत लिख कर बुलाया गया, और आपने वो खतूत हुर के सामने रख दिए। और फिर हुर ने कहा कि मुझे तो इन खतूत का नहीं पता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का ये लख्ते जिगर वहां से वापसी कहता है कि मुझे इजाजत दे मैं वापस जाता हूँ। उन्होंने कहा, इधर से इब्ने ज़ियाद कहता है कि उनको वापस नहीं जाने देना बल्कि इनको यहाँ रोके रखे। और जिस वक्त हुर ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो इमाम आली मकाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, तुझ पर तेरी माँ रोए, तू क्यों मेरा रास्ता रोक रहा है। तो हुर ने उस वक्त कहा कि अगर आपकी माँ सैयदा कायनात मखदूमा कायनात बिनते रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह ताला अलैहा ना होती तो मैं भी इसी तरह का जुमला कहता, मैं भी इसका जवाब देता। मैं इस वजह से जवाब नहीं दे रहा हूँ कि इतनी अजीम माँ के आप लख्ते जिगर हैं। और उलमाए कराम लिखते हैं कि सैयदा कायनात के अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी वक्त में हुर के ईमान को भी बचाया और उन्हें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में लाकर खड़ा किया। और फिर इधर इब्ने ज़ियाद ये देख रहा था सारे मामले को, और वो ये चाहता था कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए कि जो घरेलू एतबार से भी कदर शान रखने वाला हो। तो उसने जिस पर देखा तो एक अजीम साहबी रसूल जो ईरान के फाते थे हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे अमर बिन साद को उसने इस काम पर आमादा किया। और अमर बिन साद जो था वो रे की सल्तनत का मुतमन्नी था, वो ये चाहता था मुझे किसी सूरत में भी ये सल्तनत मिल जाए। तो उसने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आना उसने पसंद किया, और उसने रे की सल्तनत के लिए उसकी लालच में आके नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को तड़पाना चाहा। यहाँ तक कि 7 मुहर्रमुल हराम का जिस वक्त दिन आता है उससे एक दिन पहले 3 शराइत पेश की जाती हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से। एक ये कि मुझे तुम वापस जाने दो जिधर से मैं आया हूं, दूसरा ये कि मुझे डायरेक्टली यजीद के साथ बात करने दो और मैं उसके साथ बात करता हूं, जो फैसला हुआ फिर उसके बाद देखेंगे। तीसरा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मुसलमानों के पास जाने दो जहां मुसलमानों का उमूमी गिरोह हो, फिर जो फैसला हुआ वो किया जाएगा। इन तीनों फैसलों में से किसी एक फैसले पर अब इब्ने ज़ियाद राजी था कि चले इनको लेकर जाते हैं यजीद के पास और फिर जो फैसला हुआ वो कर लेंगे। लेकिन जो शिमर था,
शिमर ने कहा, तब शिमर ने कहा, फसाहत से क्या वसूल, बैत उन्हें तो सुलो हमें भी नहीं कबूल। गाजी पुकारा ओ नजसो मुर्तदो जहूल, लीजो न नाम मुंह से जिगर गोशा बतूल। तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाह कहीं बैत गुलाम। तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, दोज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, काबा कभी झुका नहीं आगे कनिश्त के। और इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि ये किसी सूरत में भी नहीं हो सकता कि इमाम आले मकाम यजीद पलीद के हाथ में दें। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, खक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। वह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फिर 7 मुहर्रम उल हराम को पानी बंद कर दिया जाता है। इब्न ज़ियाद कहता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और उनके लश्करी जितने भी हैं उनमें से किसी को एक घूंट भी पानी का नहीं पहुंचना चाहिए। वहां पर पानी बंद कर दिया गया और फिर जो मैदान करब बला के अंदर जो क़यामत सुगरा टूटी वो सभी के सामने है। अल्लाह ताला उन शुहदा करब बला के मदारिज में तरक्कियां और बुलंदियां अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मैं आपकी इसी बात से आगे बढ़ूंगी, जैसे कि आपने कहा कि उन पर पानी बंद कर दिया गया था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो हम आजकल घरों के बाहर सबील लगा देते हैं, पानी शरबत और मुख्तलिफ ऐसी अशिया जो चीज़ें हम बांटते हैं, तो क्या इनका ताल्लुक किसी ऐसे ही वाक़े से है? जी बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये इस्लामी कोई रस्म है या क्या? आप क्या हमें इस बारे में किस तरह से आगाह करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सुन्नत अंबिया है। जितने भी अंबिया और रसूल गुजरे हैं सबका तरीका और मामूल यही रहा है कि वो जब कोई गरीब मोहताज आ जाता था उसको खाना खिलाते थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा भी यही थी। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में अगर कोई भूखा आता, अपने पास अगर कुछ ना होता तो आप अपने घर में अज़वाज मुतहरात की तरफ हज़रत सलमान फ़ारसी को रवाना करते। अगर वहाँ से भी कोई ना मिलता तो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा उनके यहाँ रवाना करते। और फिर अगर कहीं से कुछ मिल जाता तो ठीक, नहीं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते कौन है जो इसके खाने के लिए बंदोबस्त करेगा। ये बेसिकली तो सुन्नत अंबिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी गुरबा मसाकिन को खाना खिलाने का और उनको पानी पिलाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और खुसूसन जिस वक्त ये दिन आते हैं मुहर्रम उल हराम के आशूर का दिन आता है, इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को मद्देनजर रखते हुए अहले ईमान मुख्तलिफ जगहों पर कहीं दूध की सबील लगाते हैं, कहीं पानी की सबील लगाते हैं, कहीं पे लंगर को आम करते हैं और कई अपने घरों के अंदर लंगर पकाते हैं और फिर खुद भी खाते हैं और दूसरे लोगों को भी खिलाते हैं। एक रवायत के अंदर आता है जो आदमी इस आशूर के दिन यानी 10 मुहर्रम उल हराम को जो लंगर वसी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल उसके लिए उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है। क्या बात है। और इस्लाम भी हमें इसी इस्लाम ही हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि हम जो है दूसरों की फिक्र करें, दूसरों की भूख का ख्याल रखें। और ये इस्लामी कोई रस्म नहीं है, लेकिन बस हमारा मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इसकी तलकीन करता है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। मेरा सवाल ये है कि इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन शहादत की खबर जो मिली थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कब मिली थी? इस हवाले से मैं इब्तिदा में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये अजीम नवासा लख्त जिगर जिस वक्त आप पैदा होते हैं तो पैदाइश के वक्त ही जिब्रील अमीन आके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देते हैं और खुशखबरी देने के साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की भी खबर देते हैं। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की जो रवानगी थी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा की तरफ रवानगी है, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद तख्त नशीन हो गया तो उसके बाद जिस वक्त उसने ये चाहा कि मैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत ले लूँ
اور اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ لکھ کر بھیجا کہ یہ خبر عام ہونے سے پہلے پہلے تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو. اور پھر وہاں پر جو واقعہ پیش آیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت گورنر کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت مروان بن حکم بھی وہاں پہ تھا. اس نے یہ کہا کہ ان کو واپس نہ جانے دیجئے، یہ اگر واپس گئے تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، اور ان کو شہید کر دو تاکہ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو. تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا بھلا میں بھی یزید کے بات کروں گا، میں تو وہ ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا لخت جگر ہوں، میں حسین ہوں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا لخت جگر ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مجھے گٹی عطا فرمائی ہے. بھلا حسین جیسا بھی ایک عظیم عادل شخص وہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر جب حالات تنگ ہوئے مدینہ المنورہ کے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رات کے اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں استغاثہ پیش کرنے کے بعد پھر اپنی والدہ محترمہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کی قبر انور پر آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتے ہیں. اور پھر صبح جس وقت ہوتی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں مدینہ المنورہ سے تو وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ آپ کو مدینہ المنورہ چھوڑنے سے منع فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں جاتا ہوں، مکہ المکرمہ جو ہے وہ امن والا شہر ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مکہ المکرمہ کو امن والا شہر بنایا ہے، تو اس وجہ سے میں مکہ المکرمہ جاتا ہوں. اور پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ المکرمہ میں تو جائیں لیکن وہاں سے آگے کا ارادہ نہ فرمائیے گا. بالکل. اور اسی بات پہ مجھے یاد آیا کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. اور دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کافی سوالات آپ سے کیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین اس رہنمائی ان کو اس سے حاصل ہوئی ہوگی، اور آپ کے تمام جو جوابات تھے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اسٹوڈیو میں پروگرام اسلام کے سفر میں آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج علامہ محبوب الرحمان، جنہوں نے ہمارے تمام سوالوں کے مکمل جوابات دیے، اور امید کرتی ہوں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو یوم عاشوراء اور محرم الحرام کے حوالے سے مل گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا. چند سانسیں جو رب العزت کی محتاج ہیں، ان سانسوں نے اگر ساتھ دیا تو ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے اسلام کے سفر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور جانے سے پہلے شاعر کی بہت ہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.